सुकाओ टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत कसमदि नूर अरसों कुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटिया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा, हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तू दाता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालिए कुल आलम सरवरे कायनात, जुगो जुग अटल पतत पावन। कृपा दान सतगुरु गरीब नवाज। गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सुभाईमान हो रही गुरु की संगत। आप संगत ने सतगुरां दे दरबार अंदर सुशोभित होंदिया होया गुर की बाणी कीर्तन दे रूप दे विच नितनेम दे रूप दे विच सरवण करके मिले हुए मनुखा जन्म दे वड्डे भारी लाभ प्राप्त कीते। मिलिया होया ये समा ते स्वाद सफल बनाए। गुरमुखो इस वेले आपां लड़ीवार गुरबाणी दी कथा जो सतगुरां दी रहमत नाल लगातार सरवण कर रहे हाँ। आओ कुछ समय वास्ते अपने मन दे ध्यान नूं टकाईए। भावना नाल शरधा नाल सतगुरां दे अगम्मी बचन जो साडा लोक ते परलोक दे विच पार उतारा करन वाले ऐसे बाचना नूं आपां सरवण करिए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा। पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी नूं रचनहार महाराज साहब जी ये पावन पवित्र उपदेश आपां नूं बख्शिश कर रहे ने। सोठ राग दा ये बचन है। गुरु अर्जन दे पातशाह फरमाउंदे हन, हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तू दाता। दे महाराज साहब जियां ने रहाओ दियां पंक्तियां विच बचन लिखिया। माधो हम ऐसे ऐ माया दे पति परमात्मा असी कुछ इस तरह दे हाँ। किवें दे हाँ वो महाराज शब्द विच बख्शिश करनगे। तुम ऐसा, तू ऐसा, तुसी किस तरह दे हो वो भी उहदे भी गुण दसे जाणगे। असी किस तरह दे हाँ, साडी हालत की है, ये महाराज ने साडे वल्लों बेनती कीती है। परमात्मा तू की है, तू साडे ते किन्ने परोपकार करदा है, तेरियां किन्नियां बख्शिशां ने। वो भी महाराज इत्थे बख्शिश करनगे। माधो हम ऐसे, असी इस तरह दे हाँ, तू ऐसा, तू इस तरह दे बख्शिशां करन वाला है। फरमाउंदे हन, हम मैले तुम उजल करते। मूर्ख जी हम मैले, असी पापां करके मैले हो गए हाँ। एक जन्म दा नहीं, पता नहीं किन्ने कु जन्मां दे अवगण, किन्ने कु जन्मां दे पाप साडे विच भरे होए। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। साडे अवगुणां दी गिणती कोई नहीं है।
ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਵਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਬਾ ਲੱਭ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮ ਮੈਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਜਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਉਜਲ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੇ ਉਜਲ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਮੋਹੇ ਤਿਸ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਐਸੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਣ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਤਾਤਰੇय ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੇ 24 ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਵੀ ਨੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਤੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ, ਇਕੱਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਭਾਈ ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਮੋਸੋ ਨਾ ਨਾਥ, ਅਨਾਥ ਨਾ ਤੋਸਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਯਤੀਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੌਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੌਸ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਦਈਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨਖਿੱਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਔਗੁਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਜਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਮੋਸੋ ਅਨਾਥ, ਅਨਾਥ ਨਾ ਤੋਸਰ। ਤੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੂੰਹ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੁੰਘਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੁੰਘਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁੱਤਾ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਮ ਮੂਰਖ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਖੈਰ ਪਾ। ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
ਜਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਕਦੇ ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਾਂਭੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਮੂਰਖ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਉਨੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਤੁਰ, ਕਹੀਏ ਚਲਾਕ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਠੱਗ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਚਤੁਰ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਚਤੁਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਚਾਤੁਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਚਤੁਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿਦਿਆ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਗਿਆਤਾ ਕਹੀਏ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਕਾਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੁੱਲਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਲਾਣਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਣਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਡਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਵਰ ਪੜ੍ਹਾਵਨਹਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਵਿਦਿਆ ਜਾਲੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਕਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਗਿਆਤਾ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ।
ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਲਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 14 ਕਲਾ ਤੇ ਕੋਈ 16 ਕਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਐਸੀ ਆਪ ਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ। ਮਾਧੋ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਮਾਧੋ। ਇਹ ਮਾਧੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹਮ ਐਸੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਐਸਾ, ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਮ ਐਸੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਐਸਾ, ਤੂੰ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਜਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਮ ਐਸੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਐਸਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਐਸੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮਾਧੋ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਹਨ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ, ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ, 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਪ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਣ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਪਾਪੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਠਾਕੁਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ,
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਠਾਕੁਰ ਹੋ, ਉੱਤਮ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਦੇਸਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਅੰਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਕੋ ਕਹੀਏ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੇ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਕੱਲਾ ਸਾਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਵਾਜੇ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਨਿਵਾਜੇ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕਣ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਦਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਰਕਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜੇ ਕਹੀਏ ਪੰਜ ਤਤ ਸਾਜੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣਾਇਆ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ। ਇਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਹੀਏ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਿਰਗੁਣੀ ਯਾਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਮ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਵਾਂਗ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਦਾ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੱਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਘਰੇ ਆਏ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਰੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗੂੜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਐਸੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਤੁਮ ਦਾਨ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਐ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੋ ਨ ਜਾਣੈ। ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਕ। ਛੋਟੀ ਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੰਗਾ ਲਵੇਂਗਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਗਏ। ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਾਂ ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਸੁਖਦਾਈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਪਰਬਰ ਦਾਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਖਦਾਈ, ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਡ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਮ ਨਿਦਾਨ ਅਟਲ ਸੁਲਤਾਨ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਮ ਨਿਧਾਨ ਅਟਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਦਾਦਾ, ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਦੇ ਪੋਤਰਾ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਜਾਚੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਤ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅਣੂ ਪਰਮਾਣੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਇਹ ਹਵਾਲਾ। ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਖ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਧੂੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੇੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਬੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੇ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਆਖੋ ਹੋ ਸੋ ਰਾਖ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਾਲ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਔਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜੋ ਸੱਜਣਾ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਤੁਮ ਨਿਦਾਨ ਅਟਲ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਜਾਚੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਇਹ ਹਵਾਲਾ। ਰਾਖ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।